Good morning, students. Due to lockdown, we can't able to have a regular class, so I will continue my syllabus through online media. So, as you know, unit first it deals with the correlation analysis. We already discussed meaning, types, and theoretical aspects of methods of correlation. Under methods, we have already completed scatter diagram and Karl Pearson coefficient of correlation problems. Today we will discuss about rank correlation. Okay, rank correlation is developed by Charles Edward Spearman as an English psychologist and known for his work in statistics. Okay, rank correlation is developed by Charles Edward Spearman. Okay, next. Okay, so you can find a difference between Karl Pearson coefficient of correlation with the Spearman coefficient of rank correlation. Okay, see, Karl Pearson's coefficient of correlation can be calculated only if variables are in quantitative in nature. Okay, Karl Pearson coefficient can be calculated only the variables in a quantitative nature, but Spearman's rank correlation can be calculated under variables under a qualitative in nature. Okay, there is a difference between a quantitative and qualitative. Okay, so quantitative means it measured in terms of quantity rather than quality. Okay, for example, 1 kg of rice or else 10 rupees, like that. Okay, so it can be measurable in terms of quantity rather than quality, but in the case of rank correlation, the variables can be studied under qualitative nature. Qualitative nature means measured by quality of something rather than a quantity. Okay, measured by quality of something. Okay, for example, ನೋಡಿ ನಾನು ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ 1 kg ಆಫ್ ರೈಸ್ ಅಥವಾ 10 rupees, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ನೇಚರ್. ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 1 kg ಆಫ್ ರೈಸ್ ಅಥವಾ 2 kg ಆಫ್ ವೀಟ್, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ನೇಚರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಅದನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಬಟ್ ಸೇಮ್ ವೇ ಒಂದು ಆ ರೈಸನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, 1 kg ಆಫ್ ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ, 1 kg ಆಫ್ ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ. ಲೈಕ್ ವೈಟ್ ರೈಸ್, ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್, ಬುಲೆಟ್ ರೈಸ್, ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್, ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ. ಅವೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿ ಇರೋದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್. ಸೊ ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್. ಸೊ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅದರ ಪ್ರೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದರ ವೆಯ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೋರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ನ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿಯರ್ಮನ್ನ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಅದು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ನೇಚರ್ and Spearman coefficient of correlation is in a qualitative nature. Okay, and that rank correlation is denoted with the letter R. ಓಕೆ, ಆರ್ ಲೆಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಡಾಟಾದ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ R is equal to 1 minus 6 sum of d square divided by n power 3 minus n. Okay, so where d denotes r1 minus r2, d to the power 2 represent d power 2 represents r1 plus r2 the power 2. Next, n represent number of observations. R1 is a ranks allotted to a first variable and R2 is a rank allotted to a second variable. Okay, so this is a formula when ranks are given. ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೇ, ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ, ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಸೊ ವೆನ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ವೆನ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್, ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಸೈನ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಡಾಟಾ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಆ ಡಾಟಾಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಸೈನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ರ್ಯಾಂಕ್ 1 ಆರ್ ಫಾರ್ ಅ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರ್ಯಾಂಕ್ 1 ಈಸ್ ಅಲಾಟೆಡ್. ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೈಯೆಸ್ಟಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ 1 ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋದು. ಸೊ ಅದೇ ಬೇಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಸೈನಿಂಗ್ ಅ ರ್ಯಾಂಕ್. ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಡಾಟಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ನಾವೇನು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಲ್ತೀವಲ್ಲ, ವೆನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್, ಸೊ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಸೊ ರ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ವೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟೈಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟೈಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ಸೊ TIED, ಟೈಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಲೈಕ್ ಇಫ್ 2 ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಫಾರ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಫ್ 2 ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಫಾರ್ 4th and 5th ರ್ಯಾಂಕ್, ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ 4.5. ನೋಡಿ, ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ 2 ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಫಾರ್ 4th ಮತ್ತು 5th ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 4.5 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ, ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, 4th ರ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ಲಸ್ 5th ರ್ಯಾಂಕ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 4.2 ಅಂತ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. 1 2 3 ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ 4th ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, 4.5. ಅದಾದಮೇಲೆ 5th ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ, 4.5 ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, 6. ಓಕೆ, 4 ಮತ್ತು 5 ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ತಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ 3 ಆದಮೇಲೆ 4 5 ಬರೆಯೋದಲ್ಲ, 4.5 ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು 6. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು. ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, R is equal to 1 minus 6 sum of d square plus
1 divided by 12 into m to the power 3 minus m plus 1 divided by 12 m to the power 3 minus m plus 1 divided by 12 m to the power 3 minus m flower bracket close whole divided by n to the power 3 minus n. ಓಕೆ, ಈಸಿ ಇದೆ ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಾಟಾ. ದ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 6, 1, 5, 2, 4, 3. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ 3, 1, 4, 2, 5, 6. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಬರೀತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡಾಟಾ ಪ್ರಕಾರ. ಸಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ R1. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ R2. ಸೊ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಹಾಗೆ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡಿ. ಸೊ ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ R1 ಮೈನಸ್ R2. ಸೊ R1 ಎಷ್ಟಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6, R2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3. 6 ಮೈನಸ್ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 0, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು R1 ಮೈನಸ್ R2 ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ 9. 0ಗೆ 0 ಬರುತ್ತೆ 1 1, 0ಗೆ 0, ಸೊ 1 1, 3ಗೆ 9. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಇಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನಮಗೆ 20 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ R is equal to 1 minus 6 sum of d square divided by n power 3 minus n. Okay, so here 1 minus 6 d square, sum of d square ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 20 ಬಂದಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ n power 3. ಸೊ n power 3 ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ, ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಆಯಿತು, 6, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 1 2 3 4 5 6, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ 6 ಇದೆ. n power 3 means 6 to the power 3 minus n is equal to 6. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ n is equal to 6 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಇಟ್. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು R is equal to 0.429. ಓಕೆ, ಸೊ 429 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ಬರೀತೀರಾ, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಓಕೆ, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನನ್ನ PDF ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದು, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು, ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ therefore conclusion is there is a positive correlation between rank in English and economics. It indicates a student scored rank in English can also get a rank in economics. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು
ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಏನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಂಕ್ಲೂಷನ್. ಓಕೆ, ಬರಿಬೇಕಾಯ್ತಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಮೇಲೆ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಕಂಕ್ಲೂಷನ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬರೆದು ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 3. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ದ 10 ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ಸ್. ಓಕೆ, 10 competitors in a beauty contest are ranked by the 3 judges A, B and C are in the following order. So judge A rank assignment ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, judge B rank assigned, judge C rank assigned. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 10. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 10. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ use rank correlation to determine which pair of judges has to nearest approach in a common taste in a beauty. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 3 ಜಡ್ಜಸಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಓಕೆ ಸಿ ಲೆಟ್ R1, R2 and R3 denote ranks given by A, B and C judges respectively. The ranks of 3 judges through correlation in 3 pairs, that is R1 minus R2, R2 minus R3 and R1 minus R3. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಜಡ್ಜಸ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ ಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸೊ R1, ಸೊ ಜಡ್ಜಸ್ ಯಾವುದು A B C ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ R1 ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವುದು A, R2 ಮೀನ್ಸ್ ಜಡ್ಜ್ B, R3 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದು ಜಡ್ಜ್ C ಕರೆಕ್ಟಾ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಅದೇ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡಿ. ಸೊ ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಪೇರ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, R1 ಮೈನಸ್ R2. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ R1 ಆ್ಯಂಡ್ R2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ R1 ಎಷ್ಟಿದೆ 1, R2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3. ಸೊ 1 ಮೈನಸ್ 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಮೈನಸ್ 5 1, 5 ಮೈನಸ್ 8 -3. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಯಾವುದು ಮಾಡಿದ್ದು R1 ಮತ್ತು R2. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು -2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 4 ಬರುತ್ತೆ, 1ಗೆ 1, -3ಗೆ 9, 6 36, 4ಗೆ -4ಗೆ 16, -18 64, 2 4 ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಆ ಥರ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪೇರ್ ಇದು ಮುಗೀತು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 200 ಫಸ್ಟ್ ಪೇರ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇರ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ R1 ಮೈನಸ್ R2 ಆಯಿತು ಕರೆಕ್ಟಾ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ R2 ಮೈನಸ್ R3 ಜಡ್ಜಸ್ ಯಾವುದು B ಮತ್ತು C ಇದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ R2 ಮತ್ತು R3. ಸೊ 3 ಮೈನಸ್ 6 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ -3, 5 ಮೈನಸ್ 4
ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 1. 8 - 9 -1 ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ 3 ಪವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 9. 1 ಇದು 1, 1 ಇದು 1, 4ಗೆ 16, 6 36, 8ಗೆ 64 ರೈಟ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇರ್ನ ಟೋಟಲನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಮ್ ಆಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 214. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಥರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಯಾವುದಿದೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು R1 - R3 ಕರೆಕ್ಟಾ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ಸೊ 3 ಪೇರ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ R1 - R2, ಅದಾದಮೇಲೆ R2 - R3, ಅದಾದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ R1 - R3. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ R1 - R3. ಸೊ R1 - R3 ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ 1 - 6 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ -5. 6 - 4 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಬರುತ್ತೆ. 5 - 9 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -4 ಕರೆಕ್ಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 25, 2 4 ಬರುತ್ತೆ, 4 16, 2 4, 2 4 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದು ಜಡ್ಜ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿದು ಫಸ್ಟ್ ಪೇರ್ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಯಾವುದು R1 ಆ್ಯಂಡ್ R2 ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಅದೇ ಯಾವುದು R is equal to 1 - 6 sum of d square divided by n to the power 3 minus n. ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 1 6 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 200 ರೈಟ್. ಸೊ 200 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಏನು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ 10 ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟು 10. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕೆ. ಸಿ 10 to the power 3 minus 10. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ -0.212 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಜಡ್ಜ್ ಯಾರು ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ನಮಗೆ ಅವ್ರದ್ದು 214 ರೈಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ. ಸೊ 214 ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೇರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರಿಗೆ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ -0.296. ಓಕೆ, -0.296 ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇರ್ ಯಾವುದು ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ, ಅಂದರೆ R1 - R3 ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಮಗೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60. ಸೊ ಆ 60ಯನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು R is equal to ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅವರು 1 -
0.637 ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.637 ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನು ಕೇಳಿದರು, ಬರೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ which, so you need to determine which pair of judges has to a nearest approach in a common taste in beauty. ಯಾರಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಪೇರಿಗೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾವ ಪೇರ್ ಅದು? ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ, ರೈಟ್. ನೋಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೇನು ಬಂದಿತ್ತು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಯಾವುದದು ಪೇರ್? ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಜಡ್ಜ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ಬರೀತೀರಾ ನೀವು? ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ ಅ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ is highest. It is concluded that judge A and C have the nearest approach in allotting the ranks. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಸೊ ಅವರ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 5. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅವರೇ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ 8 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಒಂದು QT, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡುವಾಗ 3 ಕೇಸಸ್ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಅಥವಾ ರ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಸೈನ್ಡ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ನಾರ್ಮಲಿ ಕೊಡೋದು ಯಾವುದು, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಅಸೈನ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೈಲ್ ಅಸೈನಿಂಗ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಫಾಲೋ ದ ಮೆಥಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಬೋತ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲಾಟ್ ಒನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ನಾವು ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೈಯೆಸ್ಟಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ಲೋಯೆಸ್ಟಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ 1 ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ನಾವು ಹೈಯೆಸ್ಟಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವೈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಹೈಯೆಸ್ಟಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ 1 ಅಂತ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಸೈನ್ ಅ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡಿ. ಸಿ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದು, QT, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು, QT. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದೆ. ಸೊ ಕೆಳಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಿದವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ QTಯಲ್ಲಿ, ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು 61, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಂಕ್ 1 ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ 54, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಈಸ್ 45,
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಂಕ್ 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ 43, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಂಕ್ 4 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲಿಗೂ ಕೂಡ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಯಾವುದಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವೈಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ 63, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಂಕ್ 1 ಅಂತ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಯಾವುದಿದೆ 54, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಂಕ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುವಂಥದ್ದು 47, ರ್ಯಾಂಕ್ 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟು ಲೋಯೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಏನು R1 ಮೈನಸ್ R2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ R1 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗೆ R2ದು ಕೂಡ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ R1ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 8 ಇದೆ. R2ವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 6 ಇದೆ. 8 ಮೈನಸ್ 6 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಮೈನಸ್ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 1. 7 ಮೈನಸ್ 8 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ -1, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 4, 1, 1ಗೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅ ಟೋಟಲ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ. ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು ಎಷ್ಟು 14. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಇದನ್ನು. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು ಏನು, R1 is equal to 1 minus 6 sum of d square divided by n to the power 3 minus 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 8, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ 8 ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ನಮಗೆ 14. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆನ್ಸರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, R is equal to 0.8334. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಕಂಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಏನು ಬರೀತೀರಾ, ಕಂಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಸೊ ಕಂಕ್ಲೂಷನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು QT and business economics. Okay, it indicates a student scored mark in quantitative technique can also get mark in a business economics ಅಂತ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಕಂಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಕ್ಲೂಷನನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು QT ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ 2 ಕೇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಒಂದೇನು ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ನಾವು ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಉಳಿದಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಏನು ಟೈಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 9. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡಾಟಾ. ಸೊ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, 48, 33, 40, 9, 16, 16, 65, 24, 16, 57 ಆ್ಯಂಡ್ ವೈದು 13, 13, 24, 6, 15, 4, 20, 9, 6, 19. ಓಕೆ,
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಸೊ ಬರೀತೀರಾ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದ ಡಾಟಾ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಅಗೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್, ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವೇನು ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಅಥವಾ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಟೈಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದಾಗ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 16 ಅಂತ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೇಮ್ ವೇ ಇಲ್ಲಿ 13 ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಆ್ಯಂಡ್ 6 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಂಡೇ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಾಟಾ ಆರ್ ಗಿವನ್ again and again, or a same data are repeated, therefore ranks also repeats, apply the modified formula ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಯಾವುದು ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲ, ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವೈನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಿಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಸೈನ್ ಅ ರ್ಯಾಂಕ್, ಕರೆಕ್ಟಾ. ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟಿಂದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಲೋಯೆಸ್ಟಿಂದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಹೈಯೆಸ್ಟಿಗೆ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದಿದೆ, 65. ಸೊ ರ್ಯಾಂಕ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ 57. ಸೊ ರ್ಯಾಂಕ್ 2 ಅಂತ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ 48, ರ್ಯಾಂಕ್ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 40 ಈಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಲೋ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾವುದು, 9, 16, 16, 24, 16, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು, 16. ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, 3 ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ. 3 ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಟೈಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೇಮ್ ವೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಾಗಿದೆ, ಅಪ್ ಟು 6 ತನಕ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ರ್ಯಾಂಕ್ 6 ತನಕ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, 3 ಟೈಮ್ಸ್ 16 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ರ್ಯಾಂಕ್ 7, 8, 9, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ತೆಗೆಯೋದಾದರೆ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ತೆಗಿಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ರ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ 7, ಇನ್ನೊಂದು 8, ಇನ್ನೊಂದು 9 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ. ಸೊ 7 + 8 + 9 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 24 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು, 8. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ. 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ, 16 ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಸೇಮ್ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, 8 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಕರೆಕ್ಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, 9 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ 9 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, 10 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 16ಗಿಂತ ಬಿಲೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಯಾವುದಿದೆ, 9 ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 9 ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, 10 ಅಂತ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸರಿಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವೈ.
ಸೊ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವೈಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 24ಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರ್ಯಾಂಕ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ 20, ರ್ಯಾಂಕ್ 2. ಥರ್ಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ 19, ರ್ಯಾಂಕ್ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ 15, ಅದಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಂಕ್ 4 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ 5 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು, 15ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದಿದೆ, 13 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? 15 ಆದಮೇಲೆ 13 ಇದೆ, ಬಟ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರ್ಯಾಂಕ್ 4 ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, 5 ಮತ್ತು 6, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 5 + 6 / 2 ಆ್ಯಾವ್ರೇಜಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ 5.5. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ 6 ಅಂತ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು, ರ್ಯಾಂಕ್ 7. ಸೊ 13ಗಿಂತ ಬಿಲೋ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ 9. ಸೊ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, 7. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ 5 ಮತ್ತು 6 ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. 4 ಇಲ್ಲಿದೆ, 5 ಮತ್ತು 6 ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 5 ಮತ್ತು 6 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ 7, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 9ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, 7 ಅಂತ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದಿದೆ, 6, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6 ನೋಡಿ, 2 ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ. ಓಕೆ, ಸೊ 7 ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ 8 ಮತ್ತು 9 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 8 ಮತ್ತು 9 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು 8.5. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ 8.5 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 10. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, 8 ಮತ್ತು 9 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 9 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ 9 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 10. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 6 ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದು, 4. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 10. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದು, ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಇಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತು. ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಏನು, R1 - R2, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ R1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 3. R2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5.5. ಸೊ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, -2.5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 - 5.5 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, -0.5. 4 - 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. -2.5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 6.25. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -0.5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 0.25. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 9. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ = 41. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, R = 1 - 6 sum of d square plus 1 / 12 m⁻³ - m plus 1 / 12 m⁻³ - m plus 1 / 12 m⁻³ - m2. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಟೇಬಲಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ, 41 ಅಂತ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು,
ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ 7, 8, 9 ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅದು M3 ಆಗಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, 6 ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. -1 6 ಅದೇ ಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿದೆ, ಅದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸಮ್ ಆಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 41 ಬರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1/12 ಇಂಟು M3 ಅಂತೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ರ್ಯಾಂಕ್ 3 ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು. 3 - 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ರ್ಯಾಂಕ್ 5 ಮತ್ತು 6ಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನೇ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು 1/12 ಇಂಟು 2^3 - 2. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ 1/12 2^3 - 2. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಂತರ ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, 0.733. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಕಂಕ್ಲೂಷನ್. ಸೊ ಕಂಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಕಂಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ಬರೀತೀರಾ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ x ಆ್ಯಂಡ್ y. ಸೊ ವೇರಿಯೇಬಲ್ x ಆ್ಯಂಡ್ y ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಬೋತ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇನ್ ಅಲರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಕೂಡ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ x ಮತ್ತು y. ಸೊ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಇದು ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಕ್ಲೂಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಾದರೂ ಬರೀರಿ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೊರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ವೇರಿಯೇಬಲ್ x ಆ್ಯಂಡ್ y. ಸೊ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದ್ರೂ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಕಂಕ್ಲೂಷನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೊ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೋರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ. ಆ 3 ಟೈಪ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು. ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು, ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಇವಾಗ 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್. ಇದು ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತು ಇದರ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ನಾನು PDF ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್, ಡೌಟ್ ಇದೆ ಕೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.